ریبن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم ریب میں پڑے ہوئے ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو. شک کہتے ہیں، یہ ریب کہتے ہیں ایسے شک کو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی وجہ نہ ہو، خام خیال انسان ویسے ہی شک کرتا رہے. ایک تو شک کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر شک ہوتا ہے، اور ایک بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی دلائل کے انسان کو شک ہونے لگے تو اس کو ریب کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں خام خیالی ہے، تمہیں ایسے ہی شک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ، تو پھر تم یہ کام کر لو کہ خود لے آؤ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر کے، یا پھر تم اکیلے نہیں لا سکتے تو دنیا میں جتنے لوگوں سے چاہو مدد مانگ لو، ایک کانفرنس کر لو، ایک میٹنگ کر لو، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو، بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے تم کیا کر لو، قرآن کریم جیسا قرآن اگر بنا سکتے ہو تو بنا کر کے لے آؤ. وہ کافر اور مشرک 1400 سال سے لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے دور سے لے کر کے آج تک اگر اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں، وہ اگر قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی لا سکتے تھے اور نہیں لائے، ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے ہر ممکن اندر ہی اندر کوشش کی ہوگی لیکن بن نہیں پایا ان سے. قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں شک کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان اسی قرآن سے دور ہیں جس کو کفار اور مشرکین چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، جس کو جنات سنتے تھے تو کہتے تھے انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات کا ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور وہ جا رہے تھے کہیں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرما رہے تھے، ان لوگوں نے قرآن سنا اور پھر اپنے جو قبیلے کے یعنی جنات جو تھے ان کے پاس جا کر کے کہنے لگے، سورۃ الجن میں جس کا تذکرہ ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو آج بہت عجیب و غریب قرآن کریم سنا ہے کہ آج تک نہیں سنا. تو ایسا قرآن کریم ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے قرآن کریم سے ہم بھی دور، اپنے بچے دور. ہم لوگ دنیا میں اور دنیا کے پیچھے اتنے لگے کہ بالکل آخرت کو بھول گئے. اس وجہ سے ہماری زندگی چاہے نکل چکی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہ کریں. جیسا مناسب ہو سکتا ہے آپ اچھے سے اچھا قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں. دیکھو ہم لوگ دنیا کی تعلیم ضرور ہمیں دلانی چاہیے، اس کے بالکل بھی کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کی تعلیم میں اتنے پڑھتے ہیں کہ یا تو اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اگر پڑھاتے بھی ہیں تو آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد حافظ جی آ کے پڑھا لینا، حافظ جی آ کے آدھا گھنٹہ پڑھا کے چائے پی کے چلے گئے. کیا پڑھے گا آدھے گھنٹے میں قرآن کریم؟ جس کو کاکھا گھڑا پڑھنے کے لیے اس کو 10 گھنٹے دینے پڑ رہے ہیں، وہ اگر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکال پاتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی تیز ہو، لیکن اللہ پاک گوارا نہیں فرماتے ہیں کہ میرا قرآن کریم کیا اتنا ناقدرہ ہے، اتنا بے قدرہ ہے، اتنی بے حیثیت ہے میری قرآن کی، اتنی حیثیت ہے کہ کوئی قدر نہیں دی جا رہی ہے، بس ایسے ہی پڑھ لیا اور ہو جائے گا. ایسے قرآن کریم نہیں آئے گا. دیکھو قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک اس تعلیم میں اضافہ فرما سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اس تعلیم میں بھی ہم نے اگر قدم رکھا تو صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ سے سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقین بن جاؤ. یہ کلام پاک کی خاصیت ہے کہ قرآن پاک پورا ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، ربط ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک. پورے کلام پاک کا آپس میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع، ایک سورت کے بعد دوسری سورت، تو ان سب کا تعلق الگ الگ نہیں ہے، بیچ سے یہ کٹے ہوئے نہیں ہے، ان کا تعلق جڑا ہوا ہے. ہر پہلے والی بات کا دوسری بات کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے.
تو गुज़िश्ता रुकू के अंदर, इससे पहले वाले रुकू के अंदर हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने 3 गिरोहों का, 3 जमातों का जिक्र फरमाया। एक जमात जो कुरान करीम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफ थी और खुले तौर पर कुरान करीम का इनकार करती थी, और दूसरी जमात जिसको मुनाफिकीन कुरान की इस्तिलाह में कहा जाता है, खुल करके और खुले तौर पर उन्होंने कुरान करीम की मुखालिफत नहीं की, मुसलमानों की मुखालिफत नहीं की, बल्कि मुसलमानों के साथ रहे और अपने आप को मुसलमान लोगों के सामने पेश करते रहे, हालांकि वो दिल के एतबार से, हकीकत के एतबार से काफिर थे। जिसके मुनाफिक थे उसके मुतालिक बहुत सारी आयत आई। और तीसरा गुरूह जिसका जिक्र सबसे पहला हुआ वो ईमान वालों का है और मुत्तकीन का है। तो ये 3 जमातों का पहले वाले रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। अब अल्लाह पाक इन्हीं तीनों जमातों को, तीनों गिरोहों को इस रुकू के अंदर अपनी तौहीद की दावत दे रहे हैं, अपने एक होने को बता रहे हैं। या अय्युहन नास, ए लोगो। नास कहते हैं हर इंसान को, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मजहब का हो। अरबी में अन्नास गोया इंसानों के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह पाक इन तीनों गिरोहों के, अल्लाह पाक ने इस तकसीम से ये भी बताया कि अगर इंसानों की किसी एतबार से तकसीम हो सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह पाक को मानने और ना मानने के एतबार से हो सकती है। इसके अलावा गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, अरबी को गैर अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। और किसी भी तरीके से अगर पार्टीशन करना है, इंसानों को अलग अलग करना है, तो एक ही वजह से किया जा सकता है, मसलक और मजहब के एतबार से और अल्लाह पाक को मानने के एतबार से। तो गोया अब अल्लाह पाक इन तीनों गिरोहों जो अल्लाह पाक ने तकसीम फरमाई है, इन तीनों किस्म के लोगों को हुक्म फरमा रहे हैं, या अय्युहन नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, कि अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनको भी पैदा किया। उस रब की इबादत करो, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकीन बन जाओ। अब इस आयत को मुख्तसर तौर पर समझ लेना चाहिए कि उअबुदू रब्बकुम अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया। ऐसे भी हो सकता था उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उअबुदुल खालिक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के बनाने वाले की इबादत करो। रब ये लफ्ज क्यों अल्लाह पाक लाए? देखो, कलाम पाक का एक एक लफ्ज किसी ना किसी हिकमत की वजह से है। एक लफ्ज भी अगर कोई एक लफ्ज छोड़ करके दूसरा लफ्ज जिक्र किया गया है, यहाँ पर उअबुदुल्लाह भी हो सकता था कि उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। तो रब क्यों कहा गया? इसमें मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि रब बोल करके अल्लाह पाक ने गोया दावा और साथ में दलील भी पेश कर दी। दावा अल्लाह पाक ने ये पेश किया कि मेरी इबादत करो, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस पर दलील भी इसी लफ्ज के अंदर आ गई, क्योंकि रब उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में रब की तफसीर हमने पढ़ी थी कि रब कहते हैं इंसान को शुरू से लेकर के मौत के बाद तक जो उसके इंतजामात हो सकते हैं, जो उसकी जरूरियात हो सकती हैं, उन सब का इंतजाम करने वाला जो होता है उसको रब कहते हैं। तो ये शान अल्लाह पाक की है, ये शान अल्लाह पाक के अलावा और किसी की नहीं है। इस वजह से गोया इबादत के लायक और मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो ये रब, ये लफ्ज ला करके अल्लाह पाक ने अपने दावे के साथ दलील भी बयान फरमा दी है। या अय्युहन नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। अब अल्लाह पाक यहाँ से अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से अपनी कुछ नेमतें गिनवा रहे हैं जो अपने रब होने के लिए दलील है कि जमीन और आसमान तुम्हें बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं हूं। तो इंसान अल्लाह पाक के अलावा किसी और को, जिसने इंसान को नहीं बनाया है, अगर उसकी वो इबादत कर रहा है, उसको माबूद समझ रहा है, तो यकीनन वो खसारे में है और अल्लाह पाक को हक बनता है कि उसको सजा दे, उसके लिए जहन्नम और सजा तय करे, क्योंकि जिसने उसको पैदा ही नहीं किया है तो उसकी क्यों इबादत करनी चाहिए। गोया कुफार और मुशरिकीन जो कुरान करीम के अव्वलीन मुखातब है, तो वो बुतों की पूजा करते थे, तो उनको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ये बुत और ये पत्थर तो
खुद कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें जिसने पैदा किया है, तो ये पत्थर तो यकीनन इन पत्थरों ने पैदा नहीं किया है तुम्हें, तो जिसने पैदा किया है उसकी इबादत करनी चाहिए। फिर ये कि खालिक आसमान और जमीन होना, यानी जमीन और आसमान के बनाने वाला होना, ये किसी का भी दावा नहीं है। अल्लाह पाक के अलावा किसी ने भी दावा नहीं किया है कि यह आसमान और जमीन को मैंने बनाया है, सूरज को मैंने बनाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुनाजरा होता है, गुफ्तगू होती है, तो नमरूद वो भी रब होने का दावा करता था कि मैं माबूद के लायक मैं ही हूं, मैं रब हूं तुम्हारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तो वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। तो नमरूद ने चाल खेल करके, यानी बात किस तरीके से तोड़नी है, कभी कभी बातिल के पास अल्फाज बहुत अच्छे होते हैं, जो गलत है उनके पास अल्फाज बहुत अच्छे होते हैं। नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने अपने एक गुलाम को लिया, दो गुलामों को लिया, एक को मार दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया, और कहने लगा अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूं और मार देता हूं। एक को जिंदा कर दिया, ये जिंदा बैठा, और दूसरे को मार दिया, तो गोया मैं भी माबूद हो सकता हूं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दूसरी दलील पेश फरमाई, दलील वही लेकिन थोड़ा उसका अंदाज बदल दिया जब ये जवाब आया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है, गुरूब कर देता है। अगर तेरी कुछ ताकत चलती है तो तू फिर ऐसा करके सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में ले जा करके उसको डुबो दे, उसको गुरूब कर दे। ये जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया और ये दलील पेश की, तो सामने से कोई दलील, ना तो दलील का तोड़ हो सका और ना कोई दूसरी दलील पेश की जा सकी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अहले बातिल के पास अल्फाज बहुत अच्छे होते हैं। मौजूदा दौर के अंदर भी हम लोग देखें तो लोगों के दावे बहुत कुछ है, हर इंसान अपना अलग दावा पेश कर रहा है। अगर इस वक्त में, इस दौर के अंदर इंसान को सही तौर पर, चाहे दुनियावी एतबार से हो, दीनी एतबार से हो, सियासत के एतबार से हो, समाज के एतबार से हो, हर तरफ दावों की भरमार है, हर इंसान अपना अलग नजरिया रखता है। तो इस वक्त हमें चाहिए कि दावों से हट करके दलाइल पर गौर करें कि दलीलें क्या है। मिसाल के तौर पर इसकी एक सीधी सी मिसाल, क्योंकि आज लोगों के ज़हन सियासी बन चुके हैं तो मिसाल भी सियासी देनी पड़ती है। मसलन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक दावा है। इस दावे पर दलील क्या है? तो दलील के लिए अगर देखते हैं, हालांकि वो एक तरफा, सब उसकी जितने भी हुकूमत की तरफ से इकदामात होते हैं वो सब एक तरफा होते हैं और एक कौम को निशान बनाया जाता है, तो इस दावे को नहीं मान रहे। लेकिन यही दावे हम अपनी रात दिन की जिंदगी में, बहुत से ऐसे दावे हैं जिनको हम सिर्फ दावों की बुनियाद पर माने हुए हैं, दलील की तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते हैं। एक यूट्यूब पर मैं लेता हूं बहुत सी मर्तबा उनका नाम, वो इंजीनियर साहब, उनका दावा बुखारी और मुस्लिम सबसे बड़ी किताब है हदीस की, उनकी जबान पर एक ही रट्टा रहता है बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम। हालांकि बुखारी मुस्लिम से जो दलील पेश कर रहे हैं उनकी क्या हकीकत है क्या नहीं है। ऐसे ही दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। मैं बैठ करके ये दावा कर लूं कि मुझसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई आलिम नहीं है, दावा हो सकता है, लेकिन दलील क्या है? तो इस वजह से रात दिन की जिंदगी में दावे पर काम नहीं चल सकता। इस दौर में अगर कुछ समझना है, सही से चलना है, और तो दावों से हट करके उनकी दलीलों पर गौर किया जाएगा कि इनके पास क्या तर्क है, क्या दलाइल है जिसकी बुनियाद पर यह दावा कर रहा है। इस दौर में बातिल फिरके बहुत ज्यादा हैं, हर एक ऐसा दावा कर रहा है गोया यही हक है, इससे बढ़कर के और तो कोई हक है ही नहीं, और जो हम 1400 साल से जिस इस्लाम को सुनते हुए आ रहे थे गोया वो कुछ भी नहीं है। ऐसे दावे हो रहे हैं। मैं यहां पर बैठ करके कह दूं मुझसे बड़ा दीन का काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये एक दावा है। इस दावे की दलील क्या है? दलील कुछ भी नहीं। तो दलील के बगैर आज जो फितनों का दौर बर्पा हो रहा है, फितनों का दौर फैल रहा है, उसमें दावों से हट करके दलीलों पर गौर व फिक्र करनी होगी कि दलीलें क्या है। तो खालिक समावात यानी आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला, ये दावा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का भी नहीं है। किसी ने यह दावा नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर यह दावा कर दिया तो फौरन दलील मांगनी पड़ेगी और दलील पेश करनी पड़ेगी, और कोई माकूल इंसान इस दलील को साबित ही नहीं कर सकता कि अल्लाह के अलावा कोई
आसमान और जमीन को बनाने वाला है। एक है साइंस, जो दावा नहीं करती कि आसमान और जमीन कोई बनाने वाला है। उनका दावा है कि आसमान और जमीन किसी ने भी नहीं बनाए हैं, वो खुद से पहले से बने हुए हैं और हमेशा से ऐसे ही चलते रहेंगे। तो उनके बहुत सारे ऐसे नजरियात हैं। मसलन वो कहते हैं इंसान पहले बंदर था और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसने तरक्की की तो आज मौजूदा सूरत इख्तियार कर गया। आगे कुछ साल और चलेगा तो फिर इससे भी कोई अच्छा शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस पे ऊपर दलील क्या है? कुछ भी नहीं है दलील। आज हो ये रहा है कि मुसलमानों को मीडिया पर ऐसे बहुत सारे सवालात इस्लाम के खिलाफ उनके जहनों में डाले जाते हैं, ये ऐसे है वैसे है, तो फौरन हमारे जहन में जब भी कुछ सुने कि इसकी दलील क्या है। आप अगर ये कह रहे हैं कि आसमान और जमीन का बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये कायनात ऐसे ही है, तो इस पर एक दलील पेश कर दो। हमारे पास तो बहुत सारी दलाइल हैं, कुरान करीम है। इसके अलावा अकली दलाइल भी हो सकते हैं कि एक छोटी सी छोटी चीज दुनिया में बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती, कोई चीज नहीं बन सकती। आप कह सकते हो कि भाई खुदरा घास उग जाता है, ये कुछ दरख्त उग जाते हैं, तो ये भी खुद ब खुद नहीं उगते, उसके लिए बारिश होती है। हकीकत में तो अल्लाह पाक बरसात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बारिश होती है। जमीन का हमवार होना जरूरी है, नमक नहीं होना चाहिए। तो खुद ब खुद कोई भी चीज नहीं होती। छोटे से छोटा तिनका हिल नहीं सकता, बटन चालू नहीं हो सकता, तो ये इतना बड़ा आसमान और जमीन कैसे बन सकती है? हमारे पास अकली दलील है, लेकिन वो इतना बड़ा दावा करके भी दलील उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आज ये बाज़ाब्ता नेट पर ये एक तहरीक चलती है, लोगों बहुत सारे लोग तैयार किए गए कि मुसलमानों के जहनों में इस्लाम की तई शुकूक डालो, उनको तरह तरह के शुकूक में मुब्तला करो कि ये कैसे हो गया। तो इस वजह से जब भी हमारे सामने इस्लाम के खिलाफ कोई बात आए तो हमारे जहन में सीधे दलील जानी चाहिए कि इसकी क्या दलील है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। यहां मुफस्सिरीन ने तत्तक़ून क्यों फरमाया गया, एक वजह यह भी लिखी है कि ये बात तो अपनी जगह पर है कि अल्लाह पाक का वादा है कि अल्लाह पाक की इबादत करने पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जन्नत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नजात मिलेगी। लेकिन ये यकीनी है, यकीनी इस वजह से है कि अल्लाह पाक का वादा है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये जन्नत की कीमत नहीं है, कामयाबी की कीमत नहीं है। इंसान चाहे पूरी जिंदगी पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करे बल्कि इबादत ही करता रहे, तो भी ये जन्नत की कीमत नहीं हो सकती। ये अल्लाह पाक का फजल होगा कि अल्लाह पाक अपने फजल से उसको जन्नत नसीब फरमाएंगे। तो लअल्लकुम, ताकि शायद के, लअल्ला के माना शायद भी आता है, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। तो शायद का मतलब यही है कि तुम अपने एतबार से शायद कामयाब हो जाओ, वरना मेरा वादा तो है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। फिराश यानी बिछौना बनाया, बिछौना, फिराशन बिछौना बनाया यानी ना तो इतना नरम बनाया कि पानी की तरह ऊपर टिक भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर धंसे जा रहे हैं। जमीन अगर अल्लाह पाक इतनी नरम कर देते, कहीं जैसे रेता वगैरह होता है इंसान अंदर ही चला जाता है, तो ऐसी नरम भी जमीन हो सकती थी। ऐसे ही लोहे और पत्थर की तरह एकदम सख्त भी हो सकती थी कि जरूरत के वक्त उसको खुदा भी ना जा सके। अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं बना, फिराश बनाया यानी बिछौना बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वो अल्लाह है जिसने जमीन को बिछौना बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया, तो उसकी इबादत करनी चाहिए। वअंज़ल मिनस समाइ माअन, और आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनत तमरात, फिर उस पानी के जरिए मेवे निकाले। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हें रिस्क पहुंचाने के लिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, लिहाजा तुम अल्लाह के मुकाबिल ना बनाओ, अल्लाह के मुकाबिल और अल्लाह का मद्दे मुकाबिल अल्लाह का शरीक किसी को भी ना बनाओ। वअंतुम तालमून, काश के तुम जान लेते, या हालांकि तुम इस बात को जानते भी हो।
پہلی آیت میں بھی اللہ پاک نے اپنی کچھ قدرت کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں بھی. پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا وہ اللہ. تو یہ گویا انسان کی نفسی نعمت کا ذکر ہے, جان کی قدر ہے اور ذکر ہے. الذی جعل لکم الارض, اس سے آفاقی نعمتوں کا ذکر ہے, یعنی ذات سے ہٹ کر کے جو دوسری خارجی کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے زمین بنائی, آسمان بنایا اور پھر آسمان سے پانی برسایا, می برسایا. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ تمہارے لیے زمین کو اللہ پاک نے بچھونا بنایا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتی ہے کہ زمین گول نہیں ہے, اس آیت سے کہ وہ کہتے ہیں فراش اور جو بچھونا ہوتا ہے وہ گول کیسے ہوتا ہے, لہذا زمین گول نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھو جب کوئی بھی چیز بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے تو وہ چیز گول ہوتے ہوئے بھی سیدھی دکھتی ہے. تو اللہ پاک نے اب اس حقیقت کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا کہ زمین گول ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے. قرآن کریم کا جو طرز ہے, اللہ پاک کا جو طرز ہے قرآن کریم کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہر انسان پڑھا لکھا ان پڑھ ہر انسان قرآن کریم کو سمجھ سکے اور اس کی نصیحت کو سمجھ سکے. تو جس طرح نظر آ رہی ہیں اللہ پاک نے ویسے بیان فرمایا تاکہ ہر انسان سمجھ سکے. تو اس سے یہ بالکل بھی لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہیں ہے, ہو سکتی ہے گول. آسمان سے پانی برسایا, یہ بھی ہے کہ آسمان سے کب پانی برستا ہے, پانی تو بادل سے برستا ہے. تو بادل آسمان کی طرف ہے, اس وجہ سے اللہ پاک نے آسمان کا نام لے لیا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان کی طرف سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ, لہذا تم اللہ کے مقابل نہ بناؤ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو. اس بات کو جانتے ہو کہ زمین کو کسی نے اللہ کے علاوہ نہیں پیدا کیا, گھاس کوئی نہیں نکال سکتا, پانی کوئی نہیں برسا سکتا, یہ سب جانتے ہو. تو پھر اللہ کے فریق اور اللہ کے مقابل اور اللہ کا شریک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم شک میں ہو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم شک میں ہو کس چیز کے بارے میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ, تو تم اسی قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور تم بلا لو اپنے شرکاء کو, اپنے مددگاروں کو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین پھر بھی قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, مان نہیں رہے تھے, شک میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ دیکھو کفار مکہ جو تھے وہ اللہ رب العزت کا انکار نہیں کرتے تھے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے. چنانچہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ان کے اعتراض اور اللہ پاک کی طرف سے جوابات نقل کیے گئے. وہ کہتے تھے کہ نبی ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہی موجود ہو, ہمارے ہی خاندان کے ساتھ کھاتا ہو. یعنی وہ اللہ پاک کو مانتے تھے کسی نہ کسی درجے میں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید کو, اپنے ایک ہونے کو بتایا, اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بتا رہے ہیں, اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو تم ایک کام کرو کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عام انسانوں جیسا کلام ہوگا, تو تم بھی کوشش کرو اس جیسا ایک کلام لے آؤ. اگر تم تھوڑا ادھر دیکھ لیں تو اگر تم نہیں لا سکتے ایسا قرآن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اور اگر تمہیں ایسے بھی لگے کہ ہم اکیلا کیسے لا سکتے ہیں, اکیلے انسان ہیں, تو اللہ پاک نے وہ بھی چھوڑ دی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ پاک کے علاوہ تم جتنے مددگار بلا سکتے ہو قرآن کریم جیسی ایک آیت اور ایک سورت لانے کے لیے, تو ان کو بلا لو, ان سے مدد مانگ لو, وہ سب ساتھ بیٹھ کر کے تم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بنا کر کے پیش کر دو. اگر پیش کر سکتے ہو تو مطلب یہ بھی انسان کا کلام ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول نہیں ہے, اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہیں. اور اگر تم نہیں پیش کر سکتے تو پھر جان لو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے.
रईबुन व इन कुंतुम फी रईबिन, अगर तुम रैब में पड़े हुए हो, शक में पड़े हुए हो। शक कहते हैं, ये रईब कहते हैं ऐसे शक को जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसकी कोई वजह ना हो, खाम ख्याल इंसान वैसे ही शक करता रहे। एक तो शक करने की वजूहात होती हैं, दलाइल होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर शक होता है, और एक बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी दलाइल के इंसान को शक होने लगे तो उसको रईब कहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान करीम में, ये अल्लाह पाक का कलाम है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें खाम ख्याली है, तुम्हें ऐसे ही शक हो रहा है कि नहीं हो सकता ये, तो फिर तुम ये काम कर लो कि खुद ले आओ कुरान करीम जैसी एक सूरत बना करके, या फिर तुम अकेले नहीं ला सकते तो दुनिया में जितने लोगों से चाहो मदद मांग लो, एक कॉन्फ्रेंस कर लो, एक मीटिंग कर लो, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों को, बड़े बड़े अदीबों को, बड़े बड़े लोगों को जमा करके तुम क्या कर लो, कुरान करीम जैसा कुरान अगर बना सकते हो तो बना करके ले आओ। वो काफिर और मुशरिक 1400 साल से लेकर के नबी अलैहिस्सलाम से के दौर से लेकर के आज तक अगर इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकतें हैं, वो अगर कुरान करीम जैसी एक छोटी सी सूरत भी ला सकते थे और नहीं लाए, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने हर मुमकिन अंदर ही अंदर कोशिश की होगी, लेकिन बन नहीं पाया उनसे। तो वो कुफार और मुशरिकीन जिनको इस्लाम से, नबी अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी थी कि उन्होंने अपने खानदान जंगों के अंदर मरवा दिए, कटवा दिए, अपनी सारी जिंदगी की नस्लों की दौलतें उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए लगा दी। तो अगर उनसे ये हो सकता था तो क्या वो ये नहीं कर सकते थे कि महज एक सूरत ही तो लानी थी और सीधा कुरान करीम का इनकार कर सकते थे और लोगों को कह सकते थे कि देखो कुरान ने हमें चैलेंज किया था कि सूरत लाओ, हम ले आए, लिहाजा आप कोई भी ना मानो। ऐसा हो सकता था। सब कुछ कुर्बान किया। पहले तो मुसलमानों को सताने की भरपूर कोशिश की गई, जब फिर भी नहीं माने तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को लालच भी दिया गया। वलीद बिन मुगीरा गालिबन यही है, कुफार और मुशरिकीन के सरदार थे उस वक्त। वो आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि आप जो चाहें वैसा कर लेते हैं, अगर आप मक्का की और अरब की सरदारी चाहते हैं, आपको हम सरदार तस्लीम कर लेते हैं। आप किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हैं, हम आपका निकाह करवा देंगे। आप जितना माल चाहते हैं, हम सब पूरा कौम मिलकर के अपने जितना माल दे सकते हैं आपको सबसे बड़ा मालदार बना देंगे, लेकिन ये काम छोड़ दो। तो उन्होंने ये भी गवारा किया। लेकिन जब कुरान करीम ने ये चैलेंज किया, फातू भी सूरत मिन मिथली, अपने इसी कुरान करीम जैसी एक छोटी सी सूरत ला करके पेश कर दो, तो नहीं ला सके वो। कुरान करीम एक मौजिजा है, और एक ऐसा मौजिजा है, दूसरे और भी मौजिजात अंबिया इकराम ने दिखाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिजात, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिजात, लेकिन वो नबियों के जमाने तक महदूद थे। जैसे ही नबी खत्म, उनके साथ मौजिजात भी खत्म। लेकिन कुरान करीम इतना बड़ा मौजिजा है कि ये कयामत तक ऐसा ही मौजिजा रहेगा। इसको अगर कुरान करीम के मौजिज होने की क्या क्या वजूहात हैं, मुफस्सिरीन ने बहुत वजह लिखी है। एक जो लंबी वजह लिखी है वो ये है कि अगर कुरान करीम के मौजिजे होने को समझना है तो 1400 साल पहले जाना पड़ेगा कि मक्कतुल मुकर्रमा, बतहाए मक्का ऐसी जगह पर जुग्राफिया एतबार से, तारीखी एतबार से ऐसी जगह पर वाक़ है कि ना तो लोग आसानी से वहां सफर करके जा सकते हैं, बल्कि इंतहाई पसमानदा पिछड़ा हुआ शहर है। गर्मी के अलावा कुछ नहीं, दूर दूर तक खेत देखने को नहीं मिलेंगे, हरियाली देखने को नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे से गांव हैं और शहर गांव जैसे हैं। वहां ना तो कोई सनात का काम, कारीगरी का काम मशहूर है, ना कोई तिजारत का काम मशहूर है। वहां हर तरफ से पिछड़ा हुआ इलाका है, बकरियों के, ऊंटों के चरवाहे रहते हैं, तो वहां आना जाना बहुत मुश्किल है। और जो रास्ता है वो भी समुद्री रास्ता है या फिर इंतहाई जंगलात वाला रास्ता वहां पहुंचता है। ऐसे जगह पर वाक़ है। अल्लाह पाक को इंतखाब फरमाना था ताकि कयामत तक कोई ये इल्जाम ना लगाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये किसी से सीख करके पढ़ लिया है। चुनांचे 1400 साल अगर पहले जाते हैं वो शहर मक्का, और वहां तालीम का भी कोई इंतजाम नहीं, ना तो कोई कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई इदारा है। तालीम के मुतालिक बस लोग बेख्याल है, दुनियावी एतबार से भी कोई तालीम नहीं।
بس ایک چیز ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی جو ان کی گویا نسلوں میں فطری چیز تھی، ان کی شعر و شاعری، ادب جس کو کہتے ہیں، یعنی فصاحت و بلاغت، زبان جس کو کہتے ہیں، بولنا. جب بولتے تھے اہل عرب تو گویا ایسا لگتا تھا کہ بجلی گرج رہی ہے اور برسات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے عربی کے مقابلے میں اجمی بولا جاتا ہے. اجمی کے معنی ہوتے ہیں اجمی، ہم لوگ اجمی ہیں. جو عرب میں نہیں رہتے ہیں وہ لوگ اجمی ہیں، جو عربی نہیں جانتے وہ اجمی ہیں. اجمی یعنی گونگا. تو وہ اہل عرب اپنے کو گونگا کہتے تھے، وہ بولنے پر اتنے قادر تھے. اور جو پہلے بھی جتنے معجزات ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت طب یعنی ڈاکٹری، آج کے دور کی ڈاکٹری جس کو کہہ لیں، یہ چرچے میں تھی. یعنی بڑے بڑے لوگ علاج کیا کرتے تھے، اس بیماری کا علاج، اس بیماری کا علاج. تو اللہ پاک نے معجزہ بھی ایسا ہی دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. مادرزاد کوئی لولا ہے، کوئی گونگا ہے، بہرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام لے کر کے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. تو ان کو معجزہ بھی ایسا ہی ملا. موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادو بڑے چرچوں میں تھا، جادو کا بڑا راج تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی معجزات دیے گئے کہ چھڑی ہے اس کو نیچے پھینکو تو سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ کو بغل سے نکال کر کے سامنے رکھو تو ید بیضا یعنی چمکتے ہوئے سورج کی طرح بن جاتا ہے. پتھر کے اوپر مارو پہاڑوں میں تو پانی کے چشمے باہر نکل جاتے ہیں، سمندر میں مارو تو راستہ بن جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، اسی وجہ سے دیا گیا کہ زبان کا اس وقت بہت لحاظ تھا. پروگرام ہوا کرتے تھے، انجمن ہوا کرتا تھا، کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. لوگوں کو پہلے جو عربی شاعر گزرے تھے ان کو لاکھوں لاکھوں اشعار یاد ہوا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ایسا قرآن دیا، وہ کوئی بھی پیش نہیں کر سکے قرآن کریم کو. اور پھر یہ کہ مکہ المکرمہ کا وہ شہر، ان میں بس یہی ایک چیز باقی تھی، اس کے علاوہ ان میں اور کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 40 سال ان لوگوں کے درمیان میں گزارے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شعر و شاعری کہنے میں کوئی شوق نہیں تھا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں نبوت سے پہلے کبھی ایک جگہ پر بھی کوئی قصیدہ نہیں کہا، کوئی کسی کا شعر نہیں پڑھا. آپ نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لی، کبھی برق ہاتھ میں نہیں لیا. اخیر عمر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کو کوئی اٹھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام نہ لگا دیتے کہ یہ تو آپ نے کسی سے پڑھ کر کے یا سیکھ کر کے حاصل کیا، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے. ایسی زندگی کے جس نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں پکڑا ہے، کبھی ورق نہیں اٹھایا ہے، کبھی زبان سے کوئی شعر نہیں کہا ہے، اور وہ ایسا فصیح اور بلیغ اچانک 40 سال اپنی زندگی کے مکمل ہوتے ہیں اور اس کی زبان سے ایسا کلام نکلتا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے ادیب اور بڑی بڑی زبان والے وہ کہہ گئے کہ ایسا کلام آج تک ہم نے سنا نہ دیکھا. تو یہ یقیناً قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا سیدھا سا اس کی دلیل ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر. دیکھو قرآن کریم 1400 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہو تو پیش کرو، لیکن کسی نے نہیں کیا. الٹا جو اس وقت کے اولین جو قرآن کریم کے اور اس آیت کے مخاطب ہے وہ کفار عرب ہیں، مشرکین عرب ہیں. وہ لوگ الٹا انہوں نے قرآن کریم کی تائید کی ہے. بڑے بڑے سرداران قریش جو کفر میں تھے، ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. کفار اور مشرکین نے جم کر کے اس کی مخالفت کی. حج کا موقع آنے لگا. حج عرب پہلے سے کرتے تھے، اسلام کے پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے. تو حج کا زمانہ آنے لگا تو کفار اور مشرکین میں ہلچل ہونے لگی کہ جب یہ باہر کے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گے، تو کہیں وہ آپ پر ایمان نہ لے آئیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی میٹنگ ہوئی. ان میں عتبہ بن مغیرہ غالباً سب سے بڑا عمر رسیدہ کافر جو کافروں کا سردار تھا، اور عمر رسیدہ بھی تھا، سیاست
सरदार भी था, सियासत भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उनके पास लोग जमा हुए और कहा कि कोई तदबीर बताओ, हमें क्या करना चाहिए, वरना तो ये लोग गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले शहर में आएंगे और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान कबूल कर लेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त उसने कहा कि आप राय दो, आप क्या, आपके ख्याल में क्या है कि क्या होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि जब लोग अपने से पूछेंगे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम कहेंगे कि ये तो जादूगर है। लोगों ने पहली राय दी कि हम कहेंगे ये शायर है, कह देंगे कि शेर कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसकी हकीकत। तो वो उतबा बिन मुगीरा कहने लगा कि ये बात तस्लीम नहीं करेंगे लोग, आप शायर का कहोगे और लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर के कुरान सुनेंगे तो वो एक झटके में आपकी बात को झुठला देंगे कि ये शेर तो है ही नहीं, शायर इंसान का शेर ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा कि हम ये कह देते हैं कि ये काहिन है। सब मिलकर के जो भी हमसे पूछेगा यहां बाहर का आकर के कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं, तो हम कहेंगे कि काहिन है, यानी जिन्नात से और शयातीन से खबरें लेते हैं और फिर लोगों में बयान करते हैं। तो उतबा बिन मुगीरा ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनेंगे और वो आपको झूठ समझेंगे। कहा कि आप मजनून कह दे, दीवाना और पागल कह दें कि कुछ भी बोल देता है। उसने कहा कि ये भी नहीं कह सकता। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक और आपका किरदार और आपकी बातचीत करने का अंदाज तो ये कि बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के साथ कुछ देर बैठ करके बात करें, तो मजनून कहना कैसे सही होगा। तो फिर लोगों ने कहा कि आप बताएं कि हम क्या बताएं लोग आने वाले लोगों को। तो उस वक्त कहा कि देखो ये कुरान है, ये बात तो सही है, ये ना तो शायर है ना काहिन है, कुछ भी नहीं है। एक बात जरा चल सकती है, तुम ये कह दो कि ये साहिर है, जादूगर है, कि ये लोगों में झगड़े करवा देता है। यानी कुछ लोग एक खानदान में से कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते थे, तो जो उसके दूसरे खानदान के जो ईमान नहीं लाते थे वो उनसे दुश्मनी ले लेते थे और उनके साथ मारपीट करते थे। तो तुम ये कह देना कि ये जादूगर है, घरों में लड़ाइयां करवा देता है, तो ये बात कुछ हद तक चल सकती है। बहरहाल वही उतबा बिन मुगीरा और 3 इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अबू जहल, यही अबू सुफियान और एक और नाम है ज़हन निकल रहा मेरे, ये तीनों हजरात जाते थे रात के अंधेरे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह में बैठ करके कुरान करीम पढ़ा करते थे। ये तीनों लोग जहां अपने अपने से जाते थे छुपा करके कौम से, कि अगर कौम ने देख लिया तो कहेंगे कि तुम खुद तो छुप छुप के कुरान करीम सुनते हो और हमें मना करते हो। तो ये तीनों अपने अपने तौर से छुप के जाते थे। एक मर्तबा जाना हुआ, तीनों जाकर के छुप गए, नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं और वो कुरान करीम को सुनने में इतना महव हो गए, इतना लग गए कि गोया सुबह कब हुई उनको पता ही नहीं चला। सुबह वो फौरन भागे कि कहीं कोई देख ना ले। जब भागे तो निकलते हुए तीनों की मुलाकात हो गई। तीनों ने एक दूसरे के चेहरे पड़े और कहा कि कौम को हम ये कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बातें नहीं सुननी, नबी अलैहिस्सलाम के पास मत जाना, और हम तीनों जो सरदार बने हैं वो रात भर कुरान करीम सुन के अब भाग रहे हैं। तो तीनों ने कहा कि चलो आज के बाद नहीं आएंगे। दूसरे दिन फिर तीनों ने यह समझा कि मैं अकेला ही जा रहा हूं, दूसरे 2 नहीं आएंगे। तीनों 3 दिन तक इसी तरीके से आते रहे। तीसरी रात अहद किया कि आज के बाद हम कुरान करीम नहीं सुनने जाएंगे। चुनांचे उसके बाद उस पर अमल हुआ, वो नहीं गए। लेकिन चौथे दिन सुबह में उठते ही एक उन तीनों में से एक, जिसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो उठा और गया अबू सुफियान के पास। सबसे पहले अबू जहल के पास गया कि 3 रोज से हम लोग रात में कुरान करीम सुनते हैं, इस कुरान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उसने कहा कि देखो ये कलाम पाक है। उसने यानी कि दबे दबे अल्फाज में कुरान करीम के हक होने को, सच्चे होने को बता दिया। उसके बाद वो अबू जहल के पास गए। अबू जहल को कहा कि आप बताओ, आपने 3 दिन तक कुरान करीम सुना है, आप इस कुरान के बारे में क्या कहते हो। तो अबू जहल ने कहा अगर मेरे दिल की बात समझो तो मैंने बड़े बड़े शायरों को सुना है, मैंने बड़े बड़े फसीह और बलीग लोगों से बात की है, मैं हजारों लाखों अशार एक जगह पर बैठे बैठे सुना दूं, ऐसे अशार मैंने नहीं सुने। ये नबी अलैहिस्सलाम या किसी इंसान का कलाम है ही नहीं, ये दर हकीकत अल्लाह पाक का कलाम है। तो उसने सामने से पूछा कि फिर इसको
ہم کیوں اس کا انکار کر رہے ہیں, کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے یہ عبد مناف ہے, عبد مناف کا خاندان ہے, اور اس خاندان میں سخاوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی, اوپر سے عبد مناف سے لے کر کے نسلوں میں. تو ہمارے خاندان نے بھی اس کے مقابلے میں سخاوت کے لیے دروازے کھولے اور ہم ان کے برابر سخاوت میں آ کر کے کھڑے ہوئے. چنانچہ آج اہل عرب جب عبد مناف اس خاندان کو یاد کرتی ہے تو اس کے برابر کا اگر کوئی خاندان مکہ المکرمہ میں موجود ہے تو وہ ہمارا خاندان ہے. پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ دوسروں کی مصیبتیں, دوسروں کی تکلیفیں اپنے سر لینا شروع کی. تو ہم نے بھی ایسا کر لیا کہ لوگوں پر ہماری سرداری, ہمارا بڑاپن بنا رہے, اس وجہ سے ہم نے بھی دوسروں کی مصیبتیں, تکلیفوں میں جیسے انہوں نے حصہ لیا ہم نے ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے حصہ لیا. تو آج دنیا اگر عبد مناف کو یاد جہاں کرتی ہے اس کے برابر اگر کوئی خاندان ہے تو ہمارا خاندان ہے. لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان سے ہے. اگر ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں تو پھر ہم نبی کہاں سے لے کر کے آئیں گے اور ہمارا خاندان نیچے پڑ جائے گا. اس وجہ سے میں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں سمجھوں گا. میں تو ہمیشہ ان کی برائی اور ان کی تکذیب کروں گا, اس کے علاوہ مجھ سے اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا. چنانچہ وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی اس کی. تو وہ جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دم, اور پھر اسی وجہ سے اگر وہ کچھ کر سکتے تھے تو قرآن کریم کی ایک صورت ہی تو پیش کرنی تھی, چھوٹی سی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس یہ پیش کرنی تھی اور سارے یہ اس کو جھنجھل ہی, نہ تو جنگ لڑنی پڑتی, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, سیدھا کہہ دیتے آپ غلط ہیں. لیکن کسی نے نہیں کیا, آج تک کوئی نہیں کر سکا. تو آج بھی لوگ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے مقابلے میں آج تک نہ تو کسی نے کوئی پیش کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے قیامت کے دن تک. اور بھی بہت ساری وجوہات ہے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی, کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ حافظ بن جاتا ہے اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے. بڑے سے بڑا عالم, بہت بڑا عالم, اور ایک چھوٹا بچہ اگر قرآن میں غلطی کر جائے تو وہ پیچھے سے بتا دیتا ہے. تراویح کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا مولوی صاحب ہو, تراویح پڑھا رہا ہے, پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے غلطی نکال دیتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ. آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں بنی کہ جس کو اتنا زیادہ لوگوں نے یاد کرا ہو, ایک ساتھ کوئی کتاب یاد ہی نہیں ہو سکتی. اور بھی بہت سارے معجزات ہیں قرآن کریم کے. وقت بہت ہو رہا ہے تو یہ سارے بیان نہیں کیے جا سکتے. بہرحال قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے, اس میں شک کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان اسی قرآن سے دور ہیں جس کو کفار اور مشرکین چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے, جس کو جنات سنتے تھے تو کہتے تھے انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات کا ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور وہ جا رہے تھے کہیں سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرما رہے تھے. ان لوگوں نے قرآن سنا اور پھر اپنے جو قبیلے کے یعنی جنات جو تھے ان کے پاس جا کر کے کہنے لگے, سورۃ الجن میں جس کا تذکرہ ہے انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے تو آج بہت عجیب و غریب قرآن کریم سنا ہے کہ آج تک نہیں سنا. تو ایسا قرآن کریم ہے, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے قرآن کریم سے ہم بھی دور, اپنے بچے دور. ہم لوگ دنیا میں اور دنیا کے پیچھے اتنے لگے کہ بالکل آخرت کو بھول گئے. اس وجہ سے ہماری زندگی چاہے نکل چکی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہ کریں. جیسا مناسب ہو سکتا ہے آپ اچھے سے اچھا قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں. دیکھو ہم لوگ دنیا کی تعلیم ضرور ہمیں دلانی چاہیے, اس کے بالکل بھی کوئی خلاف نہیں ہے, لیکن ہم دنیا کی تعلیم میں اتنے پڑھتے ہیں کہ یا تو اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, اگر پڑھاتے بھی ہیں تو آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد حافظ جی آ کے پڑھا لینا, حافظ جی آ کے آدھا گھنٹہ پڑھا کے چائے پی کے چلے گئے. کیا پڑھے گا آدھے گھنٹے میں قرآن کریم؟ جس کو کاکھا گھڑا پڑھنے کے لیے اس کو 10 گھنٹے دینے پڑ رہے ہیں, وہ اگر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکال پاتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی تیز ہو, لیکن اللہ پاک گوارا نہیں فرماتے ہیں کہ میرا قرآن کریم کیا اتنا ناقدرہ ہے, اتنا بے قدرہ ہے, اتنی بے حیثیت ہے میری قرآن کی, اتنی حیثیت ہے کہ کوئی قدر نہیں دی جا رہی ہے, بس ایسے ہی پڑھ لیا اور ہو جائے گا. ایسے قرآن کریم نہیں آئے گا. دیکھو قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک اس تعلیم میں اضافہ فرما سکتے ہیں, لیکن اگر قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اس تعلیم میں بھی ہم نے اگر قدم رکھا تو صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں ویسے زیادہ تجربات بتاتا نہیں ہوں, لیکن دیکھو میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے ریگولر اسکول 4تھی کلاس تک پڑھی ہے اور اوپن سے میں نے 10ویں کی ہے, لیکن
مجھے اتنا اعتماد ہے کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اگر آج کے دور کا 10ویں اور 12ویں کا چھاتر آ کر کے میرے سامنے بیٹھے تو میں اس کی برابر میری نالج ہے. جیسے 10ویں کا آدمی جو کر سکتا ہے چاہے وہ میتھ ہو انگریزی ہو ویسے الفاظ یا وہ چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک جو دوسری کمیاں رہ جاتی ہیں وہ ختم فرماتے. بالکل چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم پر اعتماد کر لیا اور اسکول کی بالکل چھٹی کر لی, یہ بھی عقل مندوں والا کام نہیں ہے. لیکن کم از کم اس کو تھوڑی توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا